اور انٹرنیشنل قوانین کی بات کر رہا ہے جو پچھلے سالوں میں تقریباً 80,000 فلسطینی لوگوں کا میسیکر کر چکا ہے۔ پچھلے دہائیوں میں سب سے بڑا جو وار مونگرنگ کنٹری ہے اسرائیل، انہوں نے سیریا پہ تابڑ توڑ حملے کر دیے ہیں، جس میں مملکت خدا نام ہے جہاں سیاست ہمیشہ وولیٹائل، بلیم گیمنگ اور اس کے ساتھ ساتھ وار آف نیریٹوز پہ چلتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ کہ اسرائیل دروز کمیونٹی کو کیوں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ساتھ سیریا پہ کیوں مسلسل حملے کر رہا ہے اس پہ، اور اب عوام کو روٹی کپڑا اور مکان کے ساتھ ساتھ گیس، بجلی اور پانی کی بھی ضرورت ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی نئی سیاسی پارٹی کا اعلان لاہور پریس کلب میں حقوق خلق پارٹی نے سارے جاگیرداروں، وڈیروں، سرداروں اور سرمایہ داروں کو پارٹی میں شامل کر رکھا ہے۔ میں علی گنڈا پور نے 90 روز کی تحریک کا اعلان کیا تھا، تو اس کے بعد اصلی فری عمران خان موومنٹ جس کا آغاز 5 اگست کو ہونا تھا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں کاشف چانڈو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ بہت سارے پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں جس کا تجزیہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور کوشش کروں گا کہ سیاست کے ساتھ ساتھ پاور ڈائنامکس کو بھی ڈی کوڈ کروں تاکہ جو ٹیکنیکل اور اسٹریٹجک چیزیں ہیں وہ کھل کر ہمارے سامنے آ سکیں۔ پچھلے دہائیوں میں سب سے بڑا جو وار مونگرنگ کنٹری ہے اسرائیل، انہوں نے سیریا پہ تابڑ توڑ حملے کر دیے ہیں، جس کا بنیادی سبب جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو دروز کمیونٹی ہے اس کی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے وہ سیریا پہ حملے کر رہا ہے۔ لیکن اس سے بڑی ہپوکریٹ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اسرائیل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز اور انٹرنیشنل قوانین کی بات کر رہا ہے جو پچھلے سالوں میں تقریباً 80,000 فلسطینی لوگوں کا میسیکر کر چکا ہے اور وہ انسانی رائٹس کا چیمپئن بنا پھر رہا ہے۔ کبھی وہ شام پہ حملے کر رہا ہے، تو کبھی ایران پہ حملے کر رہا ہے، تو کبھی حزب اللہ پہ حملے کر رہا ہے، تو کبھی یمن میں حملے کر رہا ہے۔ بڑا دس از بلیٹنٹ ہپوکریسی۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ کہ اسرائیل دروز کمیونٹی کو کیوں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ساتھ سیریا پہ کیوں مسلسل حملے کر رہا ہے، اس پہ آگے جا کے میں تفصیلاً گفتگو کروں گا۔ اور نیشنل لیول پہ ایک طرف جونیئر ذوالفقار علی بھٹو نے نئی سیاسی پارٹی کا اعلان کر کے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز کر دیا ہے، اور دوسری جانب عمران خان کے اگست میں 2 سال مکمل ہونے کی صورت میں جو فری عمران خان ملک گیر ایک موومنٹ چلنی تھی اس کو علی امین گنڈا پور نے 90 ڈیز کی تحریک میں بدل دیا۔ اب ان سیاسی ڈیولپمنٹس کا نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں خود کو ایک ہیجمونک پاور سمجھتا ہے اور ویسٹرن کنٹریز کی مدد سے وہ تقریباً گلف کنٹریز کو نشانہ بناتا آیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے حماس کو نشانہ بنایا، پھر حزب اللہ کو لبنان میں نشانہ بنایا، اس کے بعد ہوتھیز کو نشانہ بنایا اور بعد میں انہوں نے ایران کو نشانہ بنایا۔ ایران اور اسرائیل کی طویل جنگ نے یہ واضح کر دیا کہ اسرائیل کسی پہ بھی چاہے تو حملے کر سکتا ہے، اس کو ویسٹرن سپورٹ حاصل ہے، اسرائیل ایک ویسٹرن اسپانسرڈ کنٹری ہے، وہ اس خطے میں کبھی بھی امن قائم کرنے نہیں دے گا۔ اسی کانٹیکس میں انہوں نے سیریا پہ حملے کر دیے۔ اسرائیل نے منسٹری آف ڈیفنس کو دمشق میں نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 3 لوگ مارے گئے اور 33 لوگ زخمی ہوئے۔ یعنی اسرائیل کو اس خطے میں کہنے والا کوئی بھی نہیں ہے، وہ جس کی چاہے سوورنٹی بریک کر سکتا ہے، وہ انٹرنیشنل قوانین کو نہیں دیکھتا، وہ ہیومنٹیرین اسٹینڈرڈز کو نہیں دیکھتا، وہ جس سے بھی چاہے حملے کرتے پھر رہا ہے۔ اور جو ابھی انہوں نے سیریا پہ حملہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ دروز کمیونٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اب یہ دروز کمیونٹی کون ہے، اسرائیل اس کو کیوں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، اسرائیل کے بیسیکلی کیا مفادات ان کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ دروز کمیونٹی مائنورٹی عرب ریلیجس گروپ ہے جس کی بہت سی پاپولیشن لیبنان، اسرائیل اور اسرائیلی اکیوپائیڈ گولان ہائٹس میں رہائش پذیر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف رپورٹس کے مطابق 10 لاکھ دروز کمیونٹی کے لوگ سویدا پروونس سیریا میں رہائش پذیر ہیں۔ دروز اور بدو عرب ٹرائبز میں مسلسل جنگ چل رہی تھی جس کے نتیجے میں تقریباً 1300 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنے کے لیے سیرین گورنمنٹ نے انٹروین کیا، تو اسرائیل نے احمد الشرا کی فورسز پہ یہ الزام لگایا کہ وہ لا اینڈ آرڈر وہاں پہ سویدا پروونس پہ مینٹین کرنے نہیں بلکہ وہ دروز کمیونٹی کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو اس کو جواز بنا کے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اسرائیل نے سیریا پہ حملے کر دیے۔ آن دا فیس آف اٹ اسرائیل کا یہ زبردست جواز ہے کہ میں نے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے یہاں پہ حملے کر دیے، لیکن ڈیپ انالیسس کریں تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسرائیل اس خطے میں کبھی بھی امن نہیں چاہتا۔ وہ مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ اس خطے میں ڈی اسٹیبلائزیشن ہو اور یہ خطہ تقریباً جنگ کی حالت میں رہے تاکہ میں یہاں پہ ڈومیننٹ کر سکوں اور اپنے مفادات پورے کر سکوں۔ کیونکہ اسرائیل نے مسلسل جواز بنا کے کسی نہ کسی کنٹری کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کی بات کریں تو وہ تقریباً 90 کے دہائی سے بی بی نیتن یاہو، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی یہ پالیسی رہی ہے کہ ایران نیوکلیر فیسلٹیز بنا رہا ہے، ایران نیوکلیر کنٹری بن جائے گا، اور اسرائیل کے لیے یہ
वजूदी खतरा है, इसलिए उन्होंने ईरान से जंग छेड़ ली थी। अब फिलहाल के लिए तो तुर्की, अमेरिका और दीगर गल्फ कंट्रीज की मेडिएशन की वजह से सीरियन गवर्नमेंट और दरूज कम्युनिटी के दरमियान सीज फायर अनाउंस हो चुकी है, लेकिन इसराइल यहाँ पे रुकने वाला नहीं। इसराइल आहिस्ता आहिस्ता अपने हदफ पूरे करेगा। वो जिस भी कंट्री को चाहे वो निशाना बना सकता है, लेकिन ये बात है कि इसराइल मुसलसल कंट्रीज की सॉवरेनिटी वायलेट करके मुसलसल हमले करता जा रहा है, और डिफरेंट एनालिसिस के मुताबिक उसका अगला हदफ तुर्की भी हो सकता है। लेकिन तुर्की का एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है कि फिलहाल के लिए इसराइल नहीं चाहेगा कि वो तुर्की से मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में आए। और उसके साथ साथ तुर्की नेटो का एक मेंबर भी, और अमेरिका और दीगर कंट्री कभी भी नहीं चाहेंगे कि इसराइल तुर्की पे या दीगर ऐसे कंट्रीज पे हमला करे जो इसराइल से ज्यादा ताकत रखते हो, या इसराइल को रेस्क्यू करने के लिए फिर से वेस्टर्न कंट्रीज को आना पड़े। अब आ जाए मुमलिकत खुदादाद में, जहाँ सियासत हमेशा वॉलेटाइल, ब्लेम गेमिंग और उसके साथ साथ वार ऑफ नैरेटिव्स पे चलती है। यूनुस जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी नई सियासी पार्टी का ऐलान लाहौर प्रेस क्लब में हुकूक खल्क पार्टी के रहनुमाओं के साथ कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया था। लेकिन यूनुस जुल्फिकार अली भुट्टो ने सियासत में दिलचस्पी का इजहार नौदेरों में कुछ महीने जलसे से खिताब करते हुए किया था। उन्होंने कहा था कि वो सियासत में आने की दिलचस्पी रखते हैं और वो शहीद भुट्टो की आगे क़यादत करेंगे और नौजवानों को इस पार्टी में शामिल करेंगे। उसके बाद वो मुल्क की सियासी एक्टिविटीज में मुसलसल मुतहरिक नजर आए, वो चाहे केनाल का मसला हो या कारपोरेट फार्मिंग का मसला हो। वो लोगों के जलसों में मुसलसल शिरकत करते रहते हैं। वो कभी वो फैसलाबाद जाते हैं, कभी कराची जाते हैं, कभी हैदराबाद जाते हैं। वो मुसलसल दौरे कर रहे होते हैं। लेकिन फिलहाल ये क्लियर नहीं है कि यूनुस जुल्फिकार अली भुट्टो एक नई पार्टी को तश्कील देंगे या पीपीपी शहीद भुट्टो की क़यादत करेंगे, क्योंकि मुसलसल रिपोर्टर से जब उन्होंने बात की तो ये टाइम फ्रेम उन्होंने भी नहीं बताया, और उसके साथ साथ ये भी क्लियर नहीं बताया कि वो नई पार्टी तश्कील देंगे या इसी की क़यादत करेंगे। यूनुस जुल्फिकार अली भुट्टो मुसलसल आसिफ अली जरदारी और बिलावल पे ये तनकीद करते आए हैं कि उन्होंने भुट्टे के नैरेटिव को सेल किया है और उसको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। जिस तरह उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि आसिफ अली जरदारी ने जी भुट्टो का नारा अपने करप्शन को फरोग देने के लिए लगाया था, और अब आवाम को रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ गैस, बिजली और पानी की भी जरूरत है। और यूनुस जुल्फिकार अली भुट्टो ने कारपोरेट फार्मिंग को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये कारपोरेट फार्मिंग बेसिकली आम लोगों के जमीनों को जब्त करने का एक मंसूबा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई जुल्फिकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी की मोनोपोली को सिंध में चैलेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता, या ये सिर्फ जी भुट्टो एंड जी अवाम का वार ऑफ नैरेटिव है जिससे निकलना कुछ भी नहीं। यूनुस जुल्फिकार अली भुट्टो तकरीबन आर्ट को ही अपने सियासी इजहार का जरिया समझते आए हैं, लेकिन अब जब वो सियासत में कदम रख रहे हैं तो उनका नाम महज एक शनाख्त नहीं है बल्कि एक ऐलान जंग है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, स्पेशली सिंध में। हिस्टोरिकली मीर मुर्जा भुट्टो ने आसिफ अली जरदारी और बेनजीर के खिलाफ 1990 में पीपीपी शहीद भुट्टो बनाई थी। उस वक्त मीर मुर्जा भुट्टो के नारे भी बुलंद थे, जज्बात भी बुलंद थे, लेकिन उस वक्त मीर मुर्जा भुट्टो को इतनी अवामी हिमायत हासिल हो ना सकी थी क्योंकि पार्टी का असल स्ट्रक्चर पीपल्स पार्टी के पास ही था। और उस वक्त की पीपल्स पार्टी और आज की पीपल्स पार्टी में दिन रात का फर्क है। लेकिन आज यूनुस जुल्फिकार अली भुट्टो को शायद मीर मुर्जा भुट्टो के मुकाबले में ज्यादा पजीराई मिले, क्योंकि उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो का नैरेटिव इतना कंप्रोमाइज नहीं था जितना आज जरदारी कैंप ने कर दिया है। पीपल्स पार्टी दहाइयों तक सिंध की स्याह व सफेद का मालिक रही है। 2007 में इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीता, उसके बाद 2013 में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीता, 18 में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीता, और ऑनवर्ड अभी भी पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। यह सिर्फ इंतखाबी गलबा नहीं है, लेकिन ये मुआशराती और नफ्सियाती गिरफ्त है पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी ने सारे जागीरदारों, वडेरों, सरदारों और सरमाएदारों को पार्टी में शामिल कर रखा है, तो फकत इसलिए कि वो सिंध को लूट सकें और इक़्तिदार में रह सकें। अब ये यूनुस जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो पीपल्स पार्टी के इस जागीरदाराना, इस सरमाएदाराना पावर स्ट्रक्चर को कैसे ब्रेक करते हैं, क्योंकि ये अवाम का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप पाकिस्तान जैसे ममालिक में हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट पावर या पब्लिक पावर काफी नहीं हो, तो आपको स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट और किसी हद तक इंटरनेशनल सपोर्ट का भी होना लाजिम है। फॉर सपोज इमरान खान के पास बहुत स्ट्रीट पावर मौजूद है, लेकिन फिर भी वो मुसलसल पॉलिटिकल असल्ट का शिकार होते हुए आए हैं। लेकिन ये बात तय है कि यूनुस जुल्फिकार अली भुट्टो का सियासी कदम एक उम्मीद का कदम है सिंधी अवाम के लिए।
और पीपल्स पार्टी और सिंधी अवाम में वो भुट्टो के दौर का पॉलिटिकल रोमांस नहीं रहा जिसके बुनियादों पे जूनियर जुल्फिकार अली भुट्टो अपना सियासी नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं। और पीपल्स पार्टी ने सिंध में इतनी तबाही मचाई है कि तकरीबन अवाम पीपल्स पार्टी से तंग आ चुकी है। फॉर सपोज 2018 में जब बिलावल भुट्टो लियारी में अपनी पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे थे तो उस पर पथराव किया गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवाम में कितना गम और गुस्सा है पीपल्स पार्टी के लिए। पीपल्स पार्टी ने हर शोबे में तबाही मचा रखी है, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो इकोनॉमी का सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो। सिर्फ और सिर्फ अगर हम एजुकेशन के इंडिकेटर्स को देखें तो पीपल्स पार्टी ने किस हद तक एजुकेशन के सेक्टर में तबाही मचाई है। आप हैरान हो जाएंगे कि 2008 में सिंध का लिटरेसी दर्जा आज के बनिस्बत ज्यादा था। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2008 में सिंध का लिटरेसी रेट 58% था, लेकिन आज वो 1% कम होकर 57 पे आ चुका है। और उसके साथ साथ जो सबसे मोस्ट करप्ट सेक्टर है वो सिंध में वो एजुकेशन का सेक्टर है इंटरनेशनल एमनेस्टी के मुताबिक। तो इस सारी तबाही के बाद सिंधी अवाम एक ऐसी पार्टी की तलाश में है जो सिर्फ और सिर्फ अवामी सियासत करे, जो सिर्फ और सिर्फ अवाम के लिए काम करे। तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर जूनियर जुल्फिकार अली भुट्टो आइडियोलॉजिकल सियासत करते हैं, भुट्टे के नैरेटिव को सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मफादत के लिए इस्तेमाल नहीं करते, और उसके साथ साथ अगर जूनियर जुल्फिकार अली भुट्टो हारी और उसके साथ साथ मजदूर तबके का साथ देते हैं तो अवामी पजीराई उसको मिल सकती है। और जूनियर जुल्फिकार अली भुट्टो की और भी सियासत मजबूत होगी अगर वो सोशल जस्टिस, वुमेन एम्पावरमेंट और उसके साथ साथ वो माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं। तो अब लास्टली फ्री इमरान खान मूवमेंट जिसका आगाज 5 अगस्त को होना था, अली अमीर गंडापुर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसको 90 रोज की तहरीक में बदल दिया। तो इस पे भी पार्टी के अंदर ही डिवीजन मौजूद है, क्योंकि जब लाहौर में अली अमीर गंडापुर ने 90 रोज की तहरीक का ऐलान किया था तो उसके बाद पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने समा न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि ये दरअसल फैसला पीटीआई का फैसला नहीं था बल्कि अली अमीर गंडापुर का खुद का फैसला। इसके साथ साथ अली अमीर गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए पीटीआई पंजाब की सदर आलिया हमजा ने भी सवाल उठाया था कि 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आ गया था, क्योंकि ये तकरीबन तरकीब मौजूद है पीटीआई के हलकों में। 90 दिन की तहरीक का जो फैसला है वो इमरान खान से नहीं आया लेकिन कहीं और से आया है। तो अब ये कंफ्यूजन मौजूद है कि पीटीआई की लीडरशिप किस तरह की पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज बना के इमरान खान को जेल से रिहा करवाएगी।